Hello, friends. We all know very well that final accounts of partnership firm is the most important chapter of all the chapters in accounts in class 12. Today, we are going to learn how to prepare annual accounts. We are going to learn it with the help of question number 17 of textual exercise of chapter number 2, final accounts of partnership firm. Here is the question. You know well, when we prepare final accounts, what do we do first? First of all, we mark the adjustments. We also prepare the formats. I have already prepared the formats. The value of closing stock is 80,000. Its market value is 10% more. As you know, you don't have to mark anything to write closing stock. There will be 2 entries, but that we will do at the end. Provide depreciation at 10% on machines and building. So we have to mark machines and building. Machines, office, yes. And building. You also have to keep in mind, friends, that purchase of office machine has also been made on 1st April 2016. So these both will be added. We will see it later how to solve it. Then next, debtor of rupees 10,000 became insolvent. 50% amount will be received as per instruction of his receiver. Provide 5% bad debt reserve. So now the thing that we have to keep in mind that we just have to mark the adjustment, that is debtor. Can you see the debtors? Where is it? Yes, it is here. Customers. Debtors means customers. Then 10% interest is outstanding on bank overdraft. So bank overdraft, bank account. Goods of rupees 2,000 is missed out to record in sales return book. So you have to mark sales return. Where is goods return? Okay, fine. We have also prepared the formats. But first of all, we need to decide which formats are to be made, which accounts are to be made. So here you have been given capital. See, capital and drawings. Capital you have been given. Now you just have to check whether balance of current accounts has been given or not. See, here it has been given. Current accounts. Opening balance of current accounts has been given to you. So what do you have to prepare? You have to prepare trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, then partner's current account and balance sheet. One more thing, if closing balance of trading account has been given to you in the question, then you don't have to prepare trading account. Okay, જ્યારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપી દીધું હોય, that will be, અગર ક્રેડિટ બેલેન્સ હોતા है तो that is gross profit, and if it is debit balance then it is gross loss. If that has been given to you, then you don't have to prepare trading account, you directly have to prepare P&L account. But here that has not been given to you, so we'll be preparing trading account also. આ ટ્રેડિંગ વર્ડ છે, પણ આ શું છે? ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ છે. અને મેં તમને લાઈવ લેક્ચર્સમાં કીધું હતું કે ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ ક્યાં લખાશે? P&L ડેબિટ. સો આને ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ કન્સિડર કરવાનું નહીં. બરાબર? આટલે સુધી ક્લિયર છો બધા? ઓકે, ફાઇન. દેન વી મૂવ ફોરવર્ડ. કેપિટલ એન્ડ ડ્રોઈંગ્સ. તો આમાં જો તમને બંને ભેગું આપી દીધું છે, કેપિટલ એન્ડ ડ્રોઈંગ. સો યુ નીડ ટુ ડિસાઇડ કે વિચ ઇઝ ડેબિટ બેલેન્સ એન્ડ વિચ ઇઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ. પછી ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય કેપિટલ હોય, પછી ડેબિટ બેલેન્સ હોય ડ્રોઈંગ્સ હોય. હવે અહીંયા આગળ કેપિટલ ફિક્સ્ડ રાખવાની છે. યુ હેવ ટુ કીપ ધ કેપિટલ ફિક્સ્ડ બિકોઝ કરંટ અકાઉન્ટ બેલેન્સ હેઝ બીન ગિવન ટુ યુ. સો ડિરેક્ટલી વી વિલ બી રાઇટિંગ દેટ કેપિટલ ઇન બેલેન્સ શીટ. ક્યાં લખીશું આપણે એને? હવે સીધું આપણે એને બેલેન્સ શીટમાં લખી લઈશું. તો અહીંયા જો મેં બનાવી દીધું છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. આઈ હેવ ઓલ્સો પ્રિપેર P&L અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડિંગ ઓન 31st March 2017. P&L appropriation account for the year ending on 31st March 2017. Then partners current account and then balance sheet. તો બેલેન્સ શીટમાં તમે અહીંયા લખી દો કે કેપિટલ મોહન કેટલી છે? 280. મનની 280 અને મોહનની 220. ક્રેડિટ હોય ને એ કેપિટલ હોય. આ જે ક્રેડિટ છે એ કેપિટલ છે અને આ ડ્રોઈંગ્સ હોય. સો આ બંનેનું સીધું પ્લસ કરીને બહાર લખી દો. that will be 5 lakh. ઓકે, પછી છે ડ્રોઈંગ્સ. ડ્રોઈંગ્સ ક્યાં લખાય? કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ. ડ્રોઈંગ્સ ક્યાં લખાય? કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ. કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ, પણ અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ આવશે એટલે આપણે 2 લાઇન્સ લીવ કરી લખી દઈએ. 2 ડ્રોઈંગ્સ
કેટલી અમાઉન્ટ છે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ તમે તો 3000 એન્ડ 4500. આ જે ડેબિટ છે ને એ ડ્રોઈંગ્સ અને જે ક્રેડિટ છે એ કેપિટલ. સો 3000 એન્ડ 4500. ઓકે, વનમાં 3000 અને અહીંયા 4500. દેન વી સી નેક્સ્ટ પરચેસ સેલ્સ. આમાં પણ એવું જ છે, તમને બંને ભેગું આપી દીધું છે પરચેસ અને સેલ્સ. તો એનો મતલબ આ ડેબિટ છે પરચેસ હોય, બિકોઝ પરચેસ ઇઝ ડેબિટ બેલેન્સ. ક્રેડિટ છે સેલ્સ હોય, તો ક્યાં લખીશું પરચેસ એન્ડ સેલ્સ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. ક્યાં લખવાનું? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. અહીંયા એક લાઈન લીવ કરી દઈએ છીએ ફોર ઓપનિંગ સ્ટોક. પરચેસ હાઉ મચ? ઇટ ઇઝ, look into the question once again, 80 and 120. Purchase is 80,000. So purchase 80,000. Why I have written it in the inner column? Because અગર પરચેસ રિટર્ન હોય તો માઇનસ કરવાનો એમાંથી, એટલા માટે. પછી અહીંયા સેલ્સ છે, દેટ ઇઝ 1,20,000, એ પણ ઇનર કોલમમાં લખીશું. આમાં તો એડજસ્ટમેન્ટ પણ છે અને સેલ્સ રિટર્ન આપણે માઇનસ બી કરવું પડશે. ઓકે, દેન એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ. એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ક્યાં લખાય? P&L અકાઉન્ટ, ડેબિટ સાઇડ. અહીંયા આઈ હેવ મિસ્ડ આઉટ ટુ રાઇટ ધીસ પર્ટિક્યુલર્સ. amount rupees, particulars, amount rupees. Advertisement expense, how much? There is no adjustment on it, so we will write it directly in the outer column. 37,000. Then it is carriage outward. બધાને રૂલ્સ ખબર છે ને બધાને ફોર્મેટ ખબર છે. મેં લાઈવ લેક્ચરમાં સારી રીતે આપણે સમજ્યા છીએ, ક્લાસ 11થમાં પણ અને 12થમાં પણ. બહુ બધા સમ્સ આપણે કર્યા બી છે. સો ફોર્મેટ્સ જેને બી ના આવડતા હોય બધાએ ફોર્મેટ્સ પહેલાં લર્ન બાય હાર્ટ કરવાના છે, અદરવાઇઝ આ સમ નહીં આવડે. ક્યાં શું રેકોર્ડ થશે એ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. દેન મશીન્સ ઓફિસ. સો મશીન ઇઝ યોર અસેટ. તો ક્યાં લખીશું? બેલેન્સ શીટમાં ફિક્સ્ડ અસેટના હેડિંગ નીચે. બેલેન્સ શીટમાં અસેટમાં ફિક્સ્ડ અસેટ. મશીન કેટલું છે? 1,50,000 પ્લસ મશીનમાં એડિશન ક્યારે કર્યું હતું? 1 એપ્રિલ 2016માં. કેટલું છે? 40,000. તો એ 40,000 પ્લસ કરી દો. તો હવે મશીનરી કેટલી થઈ ગઈ? 1,90,000. હવે શું કીધું છે? આગળ આપણે એક વસ્તુ મિસ થઈ ગઈ છે, કેરીએજ આઉટવર્ડ. જો મેં પહેલાં કીધું છે કેરીએજ ઇનવર્ડ હોય તો દેટ ઇઝ એક્સપેન્સ દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ પરચેસ, બટ કેરીએજ આઉટવર્ડ હોય તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ એક્સપેન્સ બટ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ સેલ્સ. તો પરચેસના રિલેટેડ બધા એક્સપેન્સ આપણે ક્યાં લખીએ છીએ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. પણ આ જે છે સેલ્સને રિલેટેડ એક્સપેન્સ છે, એટલે ક્યાં લખીશું? પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ડેબિટ સાઇડ. કેરીએજ આઉટવર્ડ ઇટ ઇઝ 850. બરાબર, ક્લિયર છે આટલું? ઓકે. કંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ જોઈએ, બિલ્ડિંગ. બિલ્ડિંગ, હાઉ મચ બિલ્ડિંગ ઇઝ? 2,50,000. બિલ્ડિંગ કેટલું છે? 2,50,000. ક્યાં લખીશું બિલ્ડિંગ? અહીંયા મશીનરીને અંદરના કોલમમાં રાખીશું, બિકોઝ એના પર એડજસ્ટમેન્ટ છે. તો લાઈન લીવ કરી દઈએ છીએ, અહીંયા બિલ્ડિંગ લખી દઈએ. અહીંયા ડેપ્રિસિએશન એનું લખવું પડશે એટલા માટે. કેટલું જોયું તો આપણે બિલ્ડિંગ? 2,50,000. લેટ મી ચેક ઇટ આઉટ વન્સ અગેન. યસ. દેન ઓફિસ સેલરી 15,000. ઓફિસ સેલરી ક્યાં લખાય? P&L ડેબિટ. P&L અકાઉન્ટ, ડેબિટ સાઇડ, ઓફિસ સેલરી 15,000. Then next is customers and suppliers. અહીંયા જો તમને બે આપ્યું છે, કસ્ટમર્સની પણ બેલેન્સ છે, સપ્લાયર્સની પણ છે. પણ એના માટે તમારે ડિસાઇડ કરવું પડે કે કયા કસ્ટમર છે અને કયા સપ્લાયર છે. તો યાદ રાખજો, યુ કેન નોટ ડાઉન એનીવેર, ડેટર્સ હેવ ઓલવેઝ ડેબિટ બેલેન્સ, ક્રેડિટર્સ હેવ ઓલવેઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ. આ જે હોય ડેટર્સ હોય અને આ જે હોય ક્રેડિટર્સ હોય. બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં કે ડેટર્સ જે છે એને કસ્ટમર્સ કહેવાય, બિકોઝ ફ્રોમ હુમ વી બાય ગુડ્સ આર અવર સપ્લાયર. એ ક્રેડિટર થઈ જાય. અને ટુ હુમ વી સેલ ગુડ્સ ઇઝ અવર કસ્ટમર એન્ડ દેટ બીકમ્સ અવર ડેટર. કેમ કે આપણી રિસીવેબલ કોના પાસે હોય? ડેટર્સ પાસે. આટલું બધું યાદ ના રહે ને, તો આટલું યાદ રાખી લેવાનું કે ડેબિટ બાજુ ડેટર્સ હોય, ક્રેડિટ બાજુ ક્રેડિટર્સ હોય. ઓકે, સો આ ડેટર્સમાં લખશું 25 એન્ડ 35 વિલ બી ધ ક્રેડિટર્સ. ક્યાં લખાય ડેટર્સ? બેલેન્સ શીટમાં, અસેટમાં. બિલ્ડિંગમાં પણ ડેપ્રિસિએશન છે તો એના ઇનર કોલમમાં રાખ્યો. અહીંયા સીધું હું લખી દઉં છું ડેટર્સ.
25,000 ઇનર કોલમમાં લખ્યા બિકોઝ એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. અને ક્રેડિટર્સ ક્યાં લખાય તો કરંટ લાયબિલિટીમાં. કેપિટલ બેલેન્સ શીટમાં જ લખવાનું. કેપિટલ લાયબિલિટીમાં કરંટ લાયબિલિટીમાં ક્રેડિટર્સ કેટલા છે દેટ ઇઝ 35,000. ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય ને એ ક્રેડિટર્સનું હોય. પછી નેક્સ્ટ છે ગુડ્સ રિટર્ન. જો ગુડ્સ રિટર્ન, ગુડ્સ રિટર્નમાં જે ડેબિટ હોય એ સેલ્સ રિટર્ન અને જે ક્રેડિટ હોય એ પરચેઝ રિટર્ન. સેલ્સ રિટર્નને સેલ્સમાંથી માઇનસ કરીશું. કેટલું છે સેલ્સ રિટર્ન? 16,000. એનામાંથી માઇનસ કરીશું. પણ સ્ટીલ એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે આપણે એને હજી ઇનર કોલમમાં જ રાખશું. એન્ડ પરચેઝ રિટર્ન પરચેઝમાંથી માઇનસ કરીશું દેટ ઇઝ 14,000. જો પરચેઝ રિટર્નની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય બિકોઝ ઇટ ગોઝ આઉટ. સો 14,000. એ ખાસ યાદ રાખવાનું કે સેલ્સ રિટર્ન હેવ ડેબિટ બેલેન્સ એન્ડ પરચેઝ રિટર્ન હેવ ક્રેડિટ બેલેન્સ. નતર તો અમાઉન્ટ અંદર તમારી મિક્સ થઈ જાય. વેઇટ ચાર્જીસ ક્યાં લખાય? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ 450. સોરી, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટમાં લખીશું વેટ ચાર્જીસ. $450. દેન લોન ઓફ મન. જો અહીંયા તમને આપ્યું છે નેક્સ્ટ લોન ઓફ મન. હાઉ મચ? 10,000. મન ઇઝ ધ પાર્ટનરની લોન તો લાયબિલિટી થઈ જાય ફોર્મ માટે. તો લાયબિલિટીમાં લખી દો લોન ઓફ મન. $10,000. ઇનર કોલમમાં બિકોઝ સી આપણે એનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ પે કરવું પડશે જેટલું બાકી હશે એટલું. તો ઇનર કોલમમાં લખી શકો અને સીધું બહાર લખો તો ઇન્ટરેસ્ટ અલગથી બી બતાવી શકો. યુ કેન ગો બોથ ધ વેઝ. દેન કસ્ટમ ડ્યુટી ક્યાં લખાશે? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ફ્રેટ છે, વેટ ચાર્જીસ છે, કસ્ટમ ડ્યુટી છે, આ બધું ક્યાં લખીએ છીએ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ. કસ્ટમ ડ્યુટીની અમાઉન્ટ કેટલી છે? દેટ ઇઝ 1,300. देन गुड स्टॉक ओपनिंग. देखो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल 2016. फर्स्ट डेट है तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक एक ही हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी सिर्फ एक एंट्री आएगी अलावा की हिडन एडजस्टमेंट एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट. हिडन एडजस्टमेंट એટલે શું એ હમણાં કહું. લાઈવ ક્લાસમાં તો કીધું જ છે ફરીથી. ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ ક્યાં લખાય? P&L ડેબિટ. હાઉ મચ ઇટ ઇઝ? 1,300. ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ P&L ડેબિટ. સી આ ટ્રેડિંગ છે આ P&L ડેબિટમાં ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ કેટલો છે? 1,300. દેન વેજીસ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ ક્યાં લખાય? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ. વેજીસની હંમેશા કઈ બેલેન્સ? સી અહીંયા બે છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ પણ છે અને વેજીસ પણ છે. તો યાદ રાખો કે વેજીસ જે છે એનું ડેબિટ એટલે 750. વેજીસ કેટલું છે? 750. અને જે ક્રેડિટ છે 2,600 એ શું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલે પે કરવાની બાકી છે. પે કરવાની બાકી હોય તો એ શું થઈ જાય? આપણી લાયબિલિટી. વોટ ઇઝ દેટ ફોર ધી ફર્મ? દેટ ઇઝ અ લાયબિલિટી ફોર ધી ફર્મ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ પેબલ એવો જે બી વર્ડ આવે એ ક્યાં લખાય? લાયબિલિટીમાં. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ હાઉ મચ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ 2,600. એની એક જ એન્ટ્રી હોય. રિમેમ્બર અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જેટલું બી હોય એની એક જ એન્ટ્રી હોય. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં તમને જેટલા અકાઉન્ટ્સ આપ્યા છે એ બધાની એક એન્ટ્રી હોય એક્સેપ્ટ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ એટલે કેવા હિડન એડજસ્ટમેન્ટ? જો અહીંયા તમને કીધું છે ને કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન 8% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે તો આના પર તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનું છે. તો આ જે છે એ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગયો તમારો. બરાબર. પછી આ મનની જે લોન છે લોન ઓફ મન એમાં પણ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે બિકોઝ એને આપણે 6% ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે. તો એવા બધાની બે એન્ટ્રી થઈ શકે. એવા બધાની બે કે વધારે એન્ટ્રી હોઈ શકે હિડન એડજસ્ટમેન્ટની. બટ બાકી બધાની ખાલી એક એન્ટ્રી હોય. તો આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ છે. જનરલી આપણને જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટમાં આપ્યું હોય છે તો વી મેક 2 એન્ટ્રીઝ ઓફ ઇટ. વેજીસમાં પ્લસ કરીએ છીએ અને બેલેન્સ શીટમાં લખીએ છીએ. બટ અહીંયા ખાલી એક જ એન્ટ્રી કરીશું, સીધું બેલેન્સ શીટમાં લખીશું, વેજીસમાં પ્લસ નહીં કરીએ. ઓકે. અહીંયા જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ છે એને સીધું ક્યાં લખીશું? બેલેન્સ શીટમાં. દેન કમિશન પેઇડ ઇન એડવાન્સ. આમાં પણ એવું જ છે. જનરલી શું હોય? પેઇડ ઇન એડવાન્સ હોય તો આપણે કમિશનમાંથી માઇનસ કરીએ અને બીજી એન્ટ્રી રિસીવેબલમાં નાખીએ જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટમાં હોય તો. બટ
અહીંયા આગળ ક્યાં છે? ટ્રાયલ બેલેન્સમાં. એટલા માટે સીધી આપણે એક એન્ટ્રી આ રિસીવેબલ છે. કમિશન પેડ ઇન એડવાન્સ, હાઉ મચ ઇઝ ઇટ? 350. તો રિસીવેબલમાં લખી દો. બેલેન્સ શીટમાં અસેટમાં લખાય કમિશન પેડ ઇન એડવાન્સ. હાઉ મચ ઇઝ ઇટ? વી ચેક વન્સ અગેન. 350. ઓકે, બાર સીધું લખી દો 350. દેન બેંક અકાઉન્ટ એન્ડ કેશ અકાઉન્ટ. જો બેંક એટલે આમાં બેંક અને કેશ બે આપ્યું છે અને પાછું બંને અલગ અલગ બેલેન્સ, એકનું ડેબિટ ને એકનું. તો કેશ બેલેન્સ ક્યારેય ક્રેડિટ ના હોય. એટલે આ જે છે એ કેશ બેલેન્સ છે, એને લખી દો અસેટમાં, કરંટ અસેટમાં કેશ બેલેન્સ. કેટલું છે? 20,700. ડેબિટ હોય ને એ. જે ક્રેડિટ છે ને એ શું હશે? દેટ ઇઝ યોર બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. એ બેંક બેલેન્સ છે પણ ક્રેડિટ બેલેન્સ હશે, એટલે બીઓડી. પણ પાછું એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ તમને કીધેલું છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટમાં તમને એડજસ્ટમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કીધું છે, એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તમારે અંદર લખવું પડશે. ક્યાં લખ્યું આપણે? બેલેન્સ શીટમાં, લાયબિલિટીમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ ઇનર કોલમમાં લખવું પડશે. હાઉ મચ ઇઝ ઇટ? 3,000. જો ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય ને એ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, ડેબિટ છે એ કેશ બેલેન્સ છે. તો એ 3,000 ઇનર કોલમમાં લખવું પડશે કેમ કે એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. ઓકે, પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, એટલે કોની પાસેથી આપણે લોન લીધી હતી? મન પાસેથી, રાઈટ? મની આપણે પહેલાં લખી દઈએ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન. એ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ આપણે સોલ્વ પછી કરીશું. અત્યારે અહીંયા P&Lમાં ડેબિટમાં લખી દઈએ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન. એડજસ્ટમેન્ટ આપણે પછી સોલ્વ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ 400. ઇનર કોલમમાં લખીશું કે જે પે કરવાનું બાકી હોય એ આપણે પછી કરી દઈશું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન 8% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં લખાય? તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજે ફિક્સ્ડ અસેટ પતે ને પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લખાય. તો અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લખી લઈએ. પાછું એમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપણને મળશે, એટલે એનું બી 8% કીધા છે, એટલે આપણે એ પણ સોલ્વ કરવું પડશે. જો પર્સન્ટેજ ના આપ્યા હોય તો સીધા 12 લખી દો, પણ અત્યારે સીધા 12 લખી દઉં છું. એનું જે ઇન્ટરેસ્ટ હશે મળવાનું બાકી આપણે અહીંયા લખી દઈશું. રિસીવેબલ હશે ને એના પર એડજસ્ટમેન્ટ તો છે જ. તો આપણે કયા એડજસ્ટમેન્ટ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ કરવાના રહ્યા? એક તો મની લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ, બીજું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે આ બંને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ સોલ્વ કરવાના છે, એ પછી કરીશું. કરંટ અકાઉન્ટના બેલેન્સ લખી દઈએ. મનનું જે છે ડેબિટ છે 8,000 અને મોહનનું ક્રેડિટ છે 12,000. તો અહીંયા લખી દઈએ. ડેટ કઈ હોય? બેલેન્સ બતાવો દર 1 એપ્રિલ 2016 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. મનનું 8,000 ડેબિટ છે અને 1 એપ્રિલ 2016 વાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. મોહનનું ક્રેડિટ છે તો એનું ક્રેડિટ સાઇડ લખીશું. ડેબિટ ક્રેડિટ લખવાનું રહ્યું છે, બરાબર. હવે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરી લઈએ. ધ વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ 80,000. ઇટ્સ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ 10% મોર. રૂલ શું છે? વોટ ઇઝ અ રૂલ? ક્લોઝિંગ સ્ટોકની જ્યારે વાઇલ વી મેક ધ કેલ્ક્યુલેશન્સ ફોર ધ ક્લોઝિંગ સ્ટોક વી નીડ ટુ keep in mind one thing, that whatever value is less out of market value and book value, whichever value is less, that is to be considered. So here they have told you that market value is 10% more, so you just have to ignore this because it is more. If it would be less, then we would definitely consider it, but here it is more, so you have to ignore it. You just have to write this closing stock 80,000. કેવી રીતે? તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરી લો બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક. કેટલો છે? ઇટ ઇઝ 80,000. એક એન્ટ્રી આપણને ખબર છે, બધા એડજસ્ટમેન્ટની બીજી એન્ટ્રી પણ થાય. એ ક્યાં લખવાનું? કરંટ અસેટ. હાઉ મચ? 80,000. ક્યાં લખ્યું આપણે? બેલેન્સ શીટમાં અસેટ ડેટ્સમાં. ઓકે. દેન નેક્સ્ટ છે પ્રોવાઈડ ડેપ્રિસિએશન એટ 10% ઓન મશીન્સ એન્ડ બિલ્ડિંગ. મશીન અને બિલ્ડિંગ પર 10% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો. ઓકે, આપણું મશીન્સ કેટલું થઈ ગયું? 150 + 40. હવે તમને ક્વેશ્ચન એ થશે કે જ્યારે એડિશન હોય ને ત્યારે જે ડેટે પરચેસ કર્યું હોય ને એ ડેટ પછીનું ડેપ્રિસિએશન ગણાય. બટ અહીંયા તો યરના ફર્સ્ટ ડેટમાં જ પરચેસ કર્યું હતું, 1 એપ્રિલમાં, એટલે આમાં પૂરેપૂરા યરનો કન્સિડર થશે. એટલે માઇનસ ડેપ્રિસિએશન. હાઉ મચ? 19,000 યુ કેન સે. 190 minus 10, 180 minus 9, the 171 is to be written in the outer column. બરાબર, ક્લિયર છે આટલું?
ડેપ્રિસિએશનની 2 એન્ટ્રી કઈ થાય? ચલો હું આગળ બોલું એ પેલા કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને બતાવો ડેપ્રિસિએશનની 2 એન્ટ્રી કઈ થાય. તો એક તો આપણે શું કરવાનું, યુ હેવ ટુ સબટ્રેક્ટ ફ્રોમ મશીન્સ, કોઈ પણ મશીન બિલ્ડિંગ જે બી હોય એમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવાનું. અને બીજી શું કરવાની, વોટ ઇઝ ધ અધર એન્ટ્રી? યુ હેવ ટુ શો P&L ડેબિટ. ક્યાં બતાવવી પડે? દેટ ઇઝ નોન કેશ એક્સપેન્સ. તો ક્યાં બતાવવું પડશે? P&L ડેબિટમાં. ડેપ્રિસિએશન મશીનનો કેટલો ગણ્યો આપણે? 19,000. બિલ્ડિંગનો એડ કરી દઈશું. બિલ્ડિંગમાં પણ છે ને, હાઉ મચ ચેક કરી લઈએ. જો ક્વેશ્ચનમાં તમને બિલ્ડિંગમાં પણ 10% જ કીધો છે. તો બિલ્ડિંગમાં પણ બિલ્ડિંગ ક્યાં લખ્યું હોય બેલેન્સ શીટમાં? તો એમાંથી 10% ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરી દઈએ, 25,000. તો આઉટર કોલમમાં 225 રહેશે. ઓકે, એ 25 અહીંયા એડ કરી દઉં છું. ક્યાં આગળ? P&L ડેબિટમાં. 20, 30, 44,000 ટોટલ ડેપ્રિસિએશન. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લઈએ. ડેટર ઓફ 10,000 બીકેમ ઇન્સોલ્વન્ટ. 10,000ના ડેટર્સ ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગયા, મતલબ કે એમના પાસેથી હવે આપણને નહીં મળે મની. પણ 50% અમાઉન્ટ વિલ બી રિસીવડ એઝ પર ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ હિઝ રિસીવર. પણ એના રિસીવરે આપણને 50% અમાઉન્ટની ગેરંટી આપી છે કે 50% અમાઉન્ટ આપણને મળશે. એનો મતલબ શું કે 50% અમાઉન્ટ નહીં મળે. એનો મતલબ શું કે 50% અમાઉન્ટ નહીં મળે. તો 10,000ના 50% કેટલા થાય? 5,000. દેટ ઇઝ અ બેડ ડેટ. એ શું થઈ જશે? બેડ ડેટ. તો બેડ ડેટ ડેટર્સમાંથી માઇનસ કરો. બેલેન્સ શીટમાં ડેટર્સ લખ્યા છે ને, એમાંથી બેડ ડેટ માઇનસ કરો. હાઉ મચ? 5,000. હવે કેટલા વધ્યા? 20,000. આ 5,000 બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટની છે. એના માટે ટેબલ બનાવીશું કે આ P&L ડેબિટમાં શું ટેબલ બનાવવાનું? બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટની પ્લસ બેડ ડેટ ટ્રાયલ બેલેન્સની પ્લસ બેડ ડેટ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ, આ બધાનું પ્લસ કરીને માઇનસ બેડ ડેટ રિઝર્વ ટ્રાયલ બેલેન્સ. ઓકે, તો બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટની કેટલી આવી? 5,000. હવે શું કીધું છે? આગળ રીડ કરીએ. આગળ કીધું છે કે ડેટર ઓફ 10,000 બીકેમ ઇન્સોલ્વન્ટ. 50% અમાઉન્ટ વિલ બી રિસીવડ એઝ પર ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ હિઝ રિસીવર. પહેલાં ચેક કરી કે ડેટર્સ તો બરાબર લખ્યા છે ને? હા, ડેટર્સ 25 બરાબર છે. ઓકે, પ્રોવાઈડ 5% બેડ ડેટ રિઝર્વ. 5% બેડ ડેટ રિઝર્વ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાની. જો આ 25,000માંથી 5,000 તો જતા રહ્યા બેડ ડેટ. સમજ પડે છે? આ 25,000માંથી 5,000 તો બેડ ડેટ હતી એટલે એ માઇનસ કરી દીધા. હવે આપણે બેડ ડેટ રિઝર્વ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. તો આપણે શું કરીએ છીએ? પહેલાં બેડ ડેટ માઇનસ કરીએ અને પછી જે પણ અમાઉન્ટ વધે, આપણી પાસે જે પણ અમાઉન્ટ વધી હોય એના ઉપર આપણે બેડ ડેટ રિઝર્વ ગણીએ છીએ. મતલબ કે અહીંયા જે બી અમાઉન્ટ હોય, અહીંયા 20,000 છે તો આપણને કેટલા કીધા છે? 5%. તો એ 20,000ના 5% આપણે કન્સિડર કરવાના હોય અને એ 5% આપણે માઇનસ કરીએ. પણ એના પહેલાં આપણી પાસે એક આ બેડ ડેટ મેં પહેલાં માઇનસ કરી દીધી, પણ એના પહેલાં એક સેલ્સ રિટર્ન આપણે એક નહોતું લખ્યું. આપણને એક એડજસ્ટમેન્ટ છે કે સેલ્સ રિટર્ન આપણે નથી લખ્યું. જો અહીંયા એ આપણે પહેલાં માઇનસ કરવું પડશે. ગુડ્સ ઓફ ₹2,000 ઇઝ મિસ્ડ આઉટ ટુ રેકોર્ડ ઇન સેલ્સ રિટર્ન બુક. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એ સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરી દઈશું. બેડ ડેટ તો આટલી જ છે, પણ પહેલાં ડેટર્સમાંથી સેલ્સ રિટર્ન જે અનરિકોર્ડેડ છે ને એ માઇનસ કરવું પડશે. જે તમે સેલ્સ રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું નથી એની શું એન્ટ્રી થશે? તો આમાંથી સેલ્સમાંથી માઇનસ કરી લો, બિકોઝ તમે રિટર્ન એને રેકોર્ડ નથી કર્યું. તો સેલ્સમાંથી હજી બીજું સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરી લો. મતલબ આમ તમારે એ 16 માઇનસ કરવાનું થાય ને, તો હવે બીજું 2 અનરિકોર્ડેડ એમ કરીને 18 માઇનસ કરવાનું થશે. તો આઉટર કોલમમાં કેટલા આવશે? 1,02,000. એની બીજી એન્ટ્રી શું? ડેટર્સમાંથી પણ માઇનસ, સેલ્સમાંથી માઇનસ કર્યું, ડેટર્સમાંથી પણ માઇનસ અનરિકોર્ડેડ. કેટલા બચ્યા? 23,000. આમાંથી બેડ ડેટ માઇનસ કરો કેટલું? 5,000. હવે કેટલા બચ્યા? 18,000. પણ સી આ 18,000 પર આપણે બેડ ડેટ રિઝર્વ નહીં ગણીએ. કેમ? કેમ કે આપણને કીધું હતું કે 10,000 ના ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગયા છે ડેટર્સ. તો જે ઇનસોલ્વન્ટ ડેટર્સ છે, મતલબ આપણે 5,000 તો માઇનસ કરી દીધા આવાળા બેડ ડેટના,
બટ બીજા જે 5000 છે એ પણ નહીં ગણાય, કેમ કે એ ઇન્સોલ્વન્ટ છે, એમના ઉપર બેડ ડેટ રિઝર્વ ના ગણાય. જે ડાઉટફુલ ડેટર્સ હોય એના ઉપર બેડ ડેટ રિઝર્વ આપણે ના ગણાય. તો આપણે કેટલા ઉપર ગણવાનું? 13,000 પર. મતલબ આ 18,000 બચ્યા ને, એમાંથી આ 10,000 હતા, એમાંથી 5,000 આપણે માઇનસ કરી દીધા, રાઈટ, જે બેડ ડેપમાં. પણ બાકીના જે 5,000 છે એ પણ બેડ ડેપ રિઝર્વ ગણતી વખતે નહીં ગણાય. તો આ 18માંથી એ 5 માઇનસ કરો તો કેટલા બચે? 13. એ 13ના 5% કન્સિડર કરો તો 650 બેડ ડેપ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ. ધ આઉટર કોલમ 17,350 અને એ 650 બેડ ડેપ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટની ટેબલમાં લખો. ટ્રાયલ બેલેન્સની તો હજી સુધી આપી જ નથી આપણને, એટલે આપણે નથી લખી. તો ત્યાં ડેશ મારી દેવાનું, બિકોઝ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપણને બેડ ડેપ કે બેડ ડેપ રિઝર્વ નથી આપી. અહીંયા સુધી ક્લિયર છો? ફરીથી બેડ ડેપ રિઝર્વ જ્યારે ગણીએ તો બેડ ડેપ માઇનસ કર્યા પછીની જે અમાઉન્ટ હોય, મતલબ કે આ બેડ ડેપ આપણે માઇનસ કરી દીધું, એ પછીની જે અમાઉન્ટ હોય એના ઉપર જ બેડ ડેપ રિઝર્વ ગણાય. બટ અહીંયા આપણને શું કીધું હતું કે 10,000ના જે ડેટર્સ છે એ ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગયા, તો એમાંથી 5,000 તો આપણે માઇનસ કરી દીધા, પણ આ બીજા જે 5,000 છે ને એ પણ નહીં ગણાય જ્યારે બેડ ડેપ રિઝર્વ ગણીશું ત્યારે. એટલે આપણે માઇનસ કરી દીધા. એમાંથી આપણે 18,000માંથી એ 5,000 માઇનસ કરી દીધા, તો કેટલા બચ્યા? 13,000. એ 13,000ના 5% આપણે ગણ્યા 650. બરાબર છે? ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. 10% ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓન બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. હવે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલો છે? હાઉ મચ ઇઝ ધ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ? અહીંયા જુઓ તમે, બેંક અકાઉન્ટ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 3,000 છે. 3,000ના 10% કેટલા થાય? 3,000ના 10% 300 થાય. તો એ 300 આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટમાં પ્લસ કરી દેવાનું, કાં તો પછી તમે એને અહીંયા અલગથી પણ બતાવી શકો. આપણે શું કરીશું? બેલેન્સ શીટમાં જ્યાં તમે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખ્યું છે, બેલેન્સ શીટમાં જ્યાં તમે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખ્યું છે એમાં પ્લસ કરી દઈશું આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. કેટલું છે? 300. તો આઉટર કોલમમાં કેટલા? 3,300. બીજી એન્ટ્રી એની શું કરીશું? આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પે કરવાનું બાકી છે, તો આપણે એક્સપેન્સ થઈ જાય. તો P&L ડેબિટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન BOD કેટલું છે? 300. બરાબર? ઓકે, હવે શું કીધું છે? વોટ ઇઝ અધર એડજસ્ટમેન્ટ? ગુડ્સ ઓફ ₹2,000 ઇઝ મિસ્ડ આઉટ ટુ રેકોર્ડ ઇન સેલ્સ રિટર્ન બુક. એ તો આપણે કરી દીધું. હવે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લઈએ. હિડન એડજસ્ટમેન્ટમાં આ ડેટ છે મશીનવાળી, પણ એ તો આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણી લીધું. ગુડ સ્ટોક એ તો ઓપનિંગ હતો એટલે એમાં કોઈ નથી. અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની 8% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી. 30,000ના 8% કેટલા થાય? 30,000ના 8% એટલે 2,400. તો અહીંયા ક્યાંય જુઓ કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણને મળેલું છે આગળ? ક્યાંય ના, આગળ મળેલું નથી. એટલે બધું મળવાનું બાકી જ છે, રિસીવેબલ જ છે. એટલે અહીંયા લખી દઈશું એક તો રિસીવેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? 2,400. બીજી એન્ટ્રી ક્યાં કરીશું? P&Lમાં ક્રેડિટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,400. ઓકે, બિકોઝ આપણને મળવાનું, દેટ ઇઝ અવર ઇન્કમ. પછી જોઈએ લોન ઓફ મન. તો મનની કેટલી લોન છે? 10,000ની. જો તમે અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં મનની કેટલી લોન છે? 10,000ની. એ 10,000ના પાર્ટનરને કેટલા % ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય? 6%, જ્યારે કંઈ કીધું ના હોય. એન્ડ દેટ ઓલ્સો શુડ નોટ બી મોર દેન 12%. બરાબર? તો 10,000ના 6% કેટલા થાય? દેટ ઇઝ 600 ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું છે. તમે જુઓ અહીંયા કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 400 આપણે આપી દીધું છે, મતલબ હવે બાકી કેટલું? ખાલી 200. તો અહીંયા જો આ જે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન છે 400, એમાં પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલું છે? 200. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્યાં લખાય? બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટીમાં લખવાનું. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન મંથ્સ લોન કેટલું? 200. 400 તો આપણે આપી દીધું છે. બરાબર? વી આર ઓલમોસ્ટ ડન વિથ ઓલ ધ એન્ટ્રીઝ. તમારે છેલ્લે થઈ જાય ને એટલે પછી એક વખત ફરીથી ચેક કરી લેવાનું કે કંઈક રહી નથી ગયું ને. તો જો આપણે આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ પણ કરી લીધા છે અને આપણે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ પણ ફાઇન્ડ કરીને કરી લીધા છે. હવે શું કરીશું આપણે? તો જે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ હશે એનું બેલેન્સ સૌથી પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું. વોટ વી વિલ બી ડુઈંગ ફર્સ્ટલી વિલ બી ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. તો તમારે ચેક કરવાનું કે કયું ટોટલ વધારે છે.
અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડનું ટોટલ વધારે છે, મતલબ શું હોય? ગ્રોસ પ્રોફિટ. એ ક્યાં લઈ જવાનો? તમે આમાંથી આ બધું માઇનસ કરવાનું એન્ડ યુ વિલ ગેટ 71,500 ટુ P&L અકાઉન્ટ ગ્રોસ પ્રોફિટ. એ પ્રોફિટ અહીંયા લઈ દેવાનો P&L ક્રેડિટમાં બાય ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. શું છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ કેટલો? 71,500. હવે ચેક કરવાનું કે કઈ સાઈડનું ટોટલ વધારે છે. યુ હેવ ટુ એડ ધીસ બોથ. તો આ 73, 74 અરાઉન્ડ છે અને 44, 15 મતલબ 44 ને 549, 59, 7. ઓકે, આ સાઈડનું ટોટલ વધારે આવશે. તો એ તમારે કરી દેવાનું કે હાઉ મચ ઇટ ઇઝ 74,700. ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર દેન દેટ ઓફ ધી ક્રેડિટ સાઇડ. એનો મતલબ શું? કે લોસ હશે. શું હશે? લોસ. નેટ લોસ છે. 74,700માંથી આપણે આ સપરેટ કરીશું તો યુ વિલ ગેટ 800. 800 શું છે? બાય નેટ લોસ. ક્યાં લઈ જવાનો? P&L અપ્રોપ્રિએશન. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટનો ડિફરન્સ ક્યાં જાય? P&Lમાં. P&Lનો ક્યાં જાય? P&L અપ્રોપ્રિએશનમાં. જો નેટ પ્રોફિટ હોય ને તો આપણે ક્રેડિટ કરીએ, પણ આ નેટ લોસ એટલે ડેબિટ કરવાનું ટુ P&L અકાઉન્ટ. ક્યાંથી લાયા? P&L અકાઉન્ટથી લાયા. શું છે? નેટ લોસ. હાઉ મચ? 800. અહીંયા તમે જો ક્રેડિટ તો કંઈ છે જ નહીં, બરાબર? તો બધું લોસ, મતલબ આ સાઈડનું ટોટલ વધારે કહેવાય. અહીંયા 0 છે ને આ 800 છે. 800માંથી 0 જાય તો 800. આ શું થઈ ગયું? બાય ડિવિઝિબલ લોસ. તો આમાં મન મોહન કંઈ કીધું નથી એટલે બંનેને ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું. 400, 400 લોસ. એ લોસ ક્યાં લખાશે? એમના કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દેવાનું લાસ્ટ ડેટના. ટુ P&L અપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં લખી દો ડિવિઝિબલ લોસ 400, 400. Now you need to find out the balance of current accounts. તો અહીંયા તમે મનમાં જુઓ તો ડેબિટનું ટોટલ વધારે છે 11,400 એટલે એનું ડેબિટ બેલેન્સ કહેવાય. 11,400માંથી 0 માઇનસ કરો તો 11,400 બાય બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ લાસ્ટ ડેટ. અને તમે મોહનમાં ચેક કરો તો ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ મોર 12,000 અને 12,000માંથી આ માઇનસ કરીએ 4,900. 12,000 માઇનસ 4,000 8,900 એટલે 7,100 ટુ બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ. તો મનનું કયું બેલેન્સ છે? ડેબિટ બેલેન્સ. મનનું કયું બેલેન્સ છે? ડેબિટ બેલેન્સ. મતલબ કે એનો ડિફરન્સ અહીંયા આવ્યો. ડેબિટ બેલેન્સ હોય ને ક્યાં લખવાનું? અસેટમાં. વેર ડુ વી રેકોર્ડ ડેબિટ બેલેન્સ? અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં અસેટમાં. બેલેન્સ શીટ જો અહીંયા ડેબિટ છે એનું ડેબિટ આ યાદ રાખજો. ડેબિટ બેલેન્સ હોય ને એ બેલેન્સ શીટમાં ક્યાં જાય? અસેટ સાઈડ. અને જે પણ પાર્ટનરનું ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય ને એ બેલેન્સ શીટમાં ક્યાં જાય? લાયબિલિટી સાઈડ. આ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? તો અહીંયા ડેબિટ બેલેન્સ છે કોનું? મનનું. તો એ ક્યાં જશે? અસેટમાં. અહીંયા લખી દઈએ કરંટ અકાઉન્ટ મન 11,400 અને મોહનનું અહીંયા લખાશે કરંટ અકાઉન્ટ મોહન 7,100. બરાબર છે? ક્લિયર છો? હવે શું કરવાનું? યુ નો વેરી વેલ. હવે શું કરીશું? આ બધાનું આપણે ટોટલ કરીશું અને દેટ શુડ બી ઇક્વલ. અગર ના હોય તો તમે કંઈક મિસ્ટેક કરી છે.
ઓકે 5,58,200 ડેબિટનું આવે છે. હવે ક્રેડિટનું ચેક કરી લઈએ. Okay, so 5,58,200. Okay, now friends, you have to practice more and more of this type of sums. And if you don't understand anything, then you can comment in the comment section. You can also ask me in the live lecture. Thank you so much. Please keep sharing.